प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इस YouTube चैनल ते तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मेरी बेनती है कि जेड़े जेड़े यूजर्स ने हले तक यह चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब कर लैन ते नाल लग्या बैल आइकन जरूर दबा दें तां जो मेरियां आउण वालियां सारियां नवीं वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुहानूं मिलती रहे। आओ शुरू करते हैं। 12वीं जमात के विद्यार्थियों लिए पाठ 6वां नैटवर्किंग संकल्प। नैटवर्क की हुंदा है? एक कंप्यूटर नैटवर्क दो जां दो तो वध कंप्यूटरां नूं आपस विच जोड़न नाल बनदा है। नैटवर्क साधनां नूं साझा करन लई बनाया जांदा है। एक नैटवर्क विच कंप्यूटरां नूं आपस विच जोड़न लई संचार चैनलों की वरतों की जाती है। यह संचार चैनल तारां जां बिना तारां वाले हो सकते हैं। नैटवर्क विच कंप्यूटरां नूं आपस विच जोड़न लई दूरी की कोई हद नहीं हुंदी। असीं एक नैटवर्क की उदाहरण स्क्रीन ते दर्शाए चित्र अनुसार देख सकते हाँ, जिस विच असीं वख-वख कंप्यूटरां, सर्वर, मॉडम, प्रिंटर आदि नूं नैटवर्क स्विच की मदद नाल आपस विच जोड़िया होया है। नैटवर्क की लोड़। नैटवर्क की लोड़ कंप्यूटर फाइलों नूं साझा करन लई हुंदी है। नैटवर्क की लोड़ कंप्यूटर के वख-वख हार्डवेयर भागां की सांझ करन लई हुंदी है। नैटवर्क की मदद नाल कंप्यूटरां नूं एक दूजे नाल संचार करन योग बनाया जा सकता है। नैटवर्क सानूं संचार की गति अते शुद्धता नूं बढ़ाउण की सुविधा प्रदान करता है। डाटा ट्रांसफर की कीमत घटाउण लई भी नैटवर्क की वरतों की जाती है। नैटवर्क की मदद नाल असीं ग्रुपां विच काम कर सकते हाँ। नैटवर्क राहीं काम की उत्पादकता विच वाधा हुंदा है। डाटा वंड नूं नैटवर्क का महत्वपूर्ण प्रयोग क्यों मन्निया जाता है? डाटा वंड नूं नैटवर्किंग का महत्वपूर्ण प्रयोग मन्निया जाता है। इसके कई कारण हैं, जिवें नैटवर्क की वरतों नाल वख-वख यूजर डाटा की सांझ आसानी नाल कर सकते हैं। उदाहरण लई एक संस्था विच वख-वख विभागां दे यूजर नैटवर्क की वरतों नाल फाइलों की सांझ कर सकते हैं। नैटवर्क डाटा के संचार की गति अते शुद्धता नूं बढ़ाउंदे हन। नैटवर्क राहीं किसी डाटा नूं दूजियां तक तेजी नाल पहुंचाया जा सकता है। इस तो इलावा डाटा नूं ट्रांसफर करन की कीमत भी काफ़ी घट जाती है। नैटवर्क राहीं वख-वख ग्रुप दीयां टीमां बना के एक ही डाटा उपर काम करन विच मदद मिलती है। इस नाल काम करन दी उत्पादकता विच वाधा हुंदा है। इन्हां कारणां करके असीं कह सकते हाँ कि डाटा की वंड नूं नैटवर्किंग का महत्वपूर्ण प्रयोग मन्निया जाता है। मॉडम। मॉडम की हुंदा है? कंप्यूटर नूं एनालॉग टैलीफोन लाइन नाल जोड़न वाले यंत्र नूं मॉडम कहा जाता है। यह दो किस्मां दे हुंदे हन, बाहरी मॉडम अते अंदरूनी मॉडम। बाहरी मॉडम यह कंप्यूटर तो अलग एक वखरा यंत्र हुंदा है। इसनूं कंप्यूटर के सीरीयल पोर्ट COM1 जां COM2 नाल जोड़िया जाता है। यह मॉडम अंदरूनी मॉडम के मुकाबले महंगे हुंदे हन, पर इन्हां दी संचार गति अंदरूनी मॉडम के मुकाबले ज़्यादा हुंदी है। अंदरूनी मॉडम यह एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हुंदा है। इसनूं सिस्टम यूनिट के अंदर लगाया जाता है। यह मॉडम बाहरी मॉडम के मुकाबले सस्ते हुंदे हन, पर इन्हां दी संचार गति
ਬਾਹਰੀ ਮੋਡਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੋਡਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟਰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਡਮ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਰ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਡਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਮੋਡਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਡਮ ਉਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਾਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੋਡਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਮੋਡਮ ਇਸ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡੀਮੋਡੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਈਡਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ, ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਜਾਂ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਮੀਡੀਆ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਮਾਈਕਰੋ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਤਰੰਗਾਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਚਿੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੈਨ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਲੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਮੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਵੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਮਹਾਦੀਪ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਲੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਕਹਿਰੀ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਬਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ LAN ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਸ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਨੋਡਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਦੂਜੀ ਨੋਡ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ LAN ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨੋਡ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਕਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਪੋਲੋਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਇਹ ਟਪੋਲੋਜੀ LAN ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੀ ਟਪੋਲੋਜੀ, ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡਡ ਸਟਾਰ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। URL, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੋਕੇਟਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੋਕੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ URL ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। URL ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ http://www.ssapunjab.org/home.html ਇੱਕ URL ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ HTTP ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। www.ssapunjab.org ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ home.html ਨਾਂ ਦਾ ਵੈਬ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ URL ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। www, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਨੂੰ www ਜਾਂ ਵੈਬ ਜਾਂ W3 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਬ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ HTML ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTML ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। FTP
FTP ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। FTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ TCP/IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ FTP ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਹੱਬ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਰਨੈਟ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਹਿਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਬ ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਬ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਬਹੁਪਸੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੈਟਵਰਕ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਾਂ CD ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HTTP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ www ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਨੈਟਵਰਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੋਡਮ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ PC ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਸਟਾਰ, ਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਡੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ LAN ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਨਿਯਮ ਫਾਈਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। FTP ਨਿਯਮ ਫਾਈਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ। ਇੱਕ ਨੋਡ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਮੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ URL ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੋਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ। ਦਰ ਜਿਸ ਤੇ LAN ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਗੀਗਾਬਿਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਡਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? URL ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗਾਈਡਡ ਅਤੇ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।